Take down the illustration 7 based on the PERT analysis. It includes 3 time estimates calculation, that is expected time duration calculation based on the events and activities, and also with the help of optimistic, most likely and pessimistic time. Pause the video and take down. Let's move on to the solution. See the 7th illustration based on PERT analysis. A small project is composed of 7 activities whose time estimates are given in the following table. Okay, so table alli activity, event, optimistic time and most likely time and pessimistic time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so based on this information we have to find, that is first question, find the expected duration and variance for the each activity. So expected duration na calculation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು and also we have to calculate the variance for the each activity. Variance to calculation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, second one, what is the expected project length? So expected project length na ನಾವು calculation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ critical path na identify ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು based on the events and activities. So third one, calculate the variance and standard deviation of the ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯನ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್, ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು TO ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ TO. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ TM ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ TP ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 3 time estimates, that is optimistic time and most likely time and pessimistic time. So based on this only, the expected time duration required for the each and every activity we are going to calculate. So already I have explained in the previous session, that is expected time is calculated based on the optimistic time and 4TM, that is most likely time and pessimistic time. So the entire value can be divided by 6. This is the actual formula to compute the expected time for the project length or project activities. And also variance formula ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೆ before sessions ಅಲ್ಲಿ. So variance is calculated based on the TP minus TO divided by 6 whole square. So this is the actual formula to compute the variance. So similarly you know very well that is standard deviation is nothing but square root of variance. Okay, so one by one ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now we have to compute the expected time according to the first question. See the first question, find the expected duration and variance for the each activity. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ 4TM ಪ್ಲಸ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು what is the optimistic time? See TO 6 plus next ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟು TM most likely time 6 plus next pessimistic 24 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 6 plus 4 into 12 plus 18 divided by 6. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರೂಲ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಡಿವಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 6 + 4 × 6 + 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 6 × 4 ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 6 + 24 + 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 24 + 24 + 6 54 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಈಗ ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 6 9s are 54. ಸೊ ಇದು ಏನು 9 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಈಸ್ 9. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 × 4 + 6 + 18 + divided by 6. You will get 12. Next 12 × 4 + 12 + 30 divided by 6. You will get 15. Next 6 × 4 + 6 + 6 divided by 6. You will get 6. Next 30 × 4 + 12 + 48 divided by 6. You will get 30 is the expected time, and 30 × 4 × 12 40 × 4 × 30 + 12 + 42. So 174 divided by 6. ಸೊ 29. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಹಾಕೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 + 4 × 30 + 18 + 54 divided by 6. You will get 32 is the expected value. So once again verify. Activity A 9, B 12, C 15, D 6, E 30, F 29 and G 32. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಾವು according to the question, see, find the expected duration and variance for the each and every activity. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ TP - TO ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು TP - TO ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, TP - TO ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ TP - TO ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತೌಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ರೂಲ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ TP - ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್. Okay, so TP minus optimistic time, TP minus optimistic time. So 24 minus 6 you will get 18. Next 18 minus 6 you will get 12. So ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ TP - TO 18
0, 36, 30 ಆ್ಯಂಡ್ 36. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೈ 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ 6 ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಸಿ 18 divided by 6, 18 divided by 6 you will get 3. Next 12 divided by 6 you will get 2. Next 3, next 0, next 6, next 5, next 6. Okay, so ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ 3 2 3 0 6 5 6. ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. pessimistic time minus optimistic time divided by 6 whole square. So whole square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will get 9, 3 into 3 9. whole square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 into 3 9, 2 into 2 4, 3 into 3 9, next 0, next 36, next 25, next 36. So this is the actual variance for the each and every activity. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ 9 4 9 0 36 25 36. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ the second question, that is computation of expected project length. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ 1. ಸೊ 1 to 2 1 to 3 1 to 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಈವೆಂಟ್ 1 A, B and C. Activity A, activity B and activity C. So 1 to 2 activity A. Next 1 to 3 activity B. Next 1 to C activity C. ಇಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 5. ಓಕೆ ಓಕೆ 2 to 5. 2 to 5 ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5. 3 to 5 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 6. 4 to 6. 4 to 6. ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? 4 to 6, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 6. So you have activity, that is activity G. So this is the actual network diagram according to the event and activity. ಈಗ
ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ 29. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ 32. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿ 32. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್, ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2, 2 to 5 and 5 to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟು 1 to 3 and 3 to 5 and 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 4, 4 to 6. 3 ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ 1 to 2, 1 to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 5, 2 to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 6. ಇದು ಒಂದು ರೂಟ್. ಸೊ ಅನದರ್ ರೂಟ್ 1 to 3, 1 to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5, 3 to 5. Next 5 to 6, 5 to 6. Another route. Next third route 1 to 4, 1 to 4. Next 4 to 6 directly. So 4 to 6. So 3 routes ಇದೆ. ಈಗ 1 to 2 ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? 1 to 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 to 5, 2 to 5 ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 6, 5 to 6 ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 3, 1 to 3 ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5, 3 to 5 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 6, 5 to 6 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1 to 4 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 4 to 6 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಆದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ 9 and ಡಿ 6 and ಜಿ 32. ಸೊ 9 plus 6, ಸೊ 9 plus 6 plus 32. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 plus 30 plus 32. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 plus 30 plus 32. Next 15 plus 29. Next 15 plus 29. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9 plus 6 plus 32 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 47 days. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 plus 30 plus 32, so 74 days. Next 15 plus 29, that is 44. So what is the expected project length? Ultimately 74. Maximum 74 days ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 74 days ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ BEG. ಓಕೆ, ಸೊ BEG ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತು? 1 to 3. ಸೊ 1 to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to
6 ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 74 days. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು 74 days. ಸೊ 74 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, BEG. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಬಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನಾನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 36. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 36. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36. Then you will get the standard deviation to 6. So this is the actual standard deviation for the project length. So third question now finish ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so this is the actual solution. So if you have any queries or if you have any doubts in this video or in this problem, so please comment your query on this video only, so that I will give a clarity for your query. So if you still not yet subscribe to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module. So thanks for watching once again.